ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ, എൻ്റെ ഗൈഡാണ് പ്രൊഫസർ ആർ മഹാലക്ഷ്മി, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ a decade and a half since we know each other and since she's been mentoring me. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് മോർണിംഗിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ടോക്ക് നമുക്ക് തന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിനെ എനിക്ക് എൻ്റെ UG സമയം തൊട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. ഹി ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ എ മെൻറ്റർ. So as I start this, I want to hold you to account, and I'll tell you why. ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര റിഗറസ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണെന്ന് 9 വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ JNU ജീവിതവും എൻ്റെ UG ജീവിതവും മനസ്സിലാക്കി തന്നത് നിങ്ങളാണ്. യു ടോട്ട് മീ ദാറ്റ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി is one which has to be pursued with a lot of rigor and passion, and more importantly that one has to follow methodology. And you taught me that your loyalty has to be with the sources. നമ്മൾ ആരോടാണ് കൂറ് പുലർത്തേണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളോടാണ്, നിങ്ങളുടെ സോഴ്സസിനോടാണ് നിങ്ങൾ കൂറ് പുലർത്തേണ്ടത്. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഐഡിയോളജിയോടോ അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂറ്. നിങ്ങളുടെ സോഴ്സിനോടാണ്, നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിനോടാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർഗീവ്നെസ് ഇല്ല. ചരിത്രം എഴുതുന്നതിൽ ഓരോ വാക്കും കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അനാക്രോണിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പദങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എൻ്റെ 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വെസ്റ്റേൺ എപ്പിസ്റ്റീമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അതിൽ തന്നെ പോർച്ചുഗീസ് ആൻഡ് ഡച്ച് എപ്പിസ്റ്റീമിനെ കുറിച്ച്. So I will still not forgive you for making me read all 12 volumes of Hortus Malabaricus, 6 volumes of Charaka Samhita, 4 volumes of Susruta Samhita, in addition to Sarangadhara Samhita, Bhavaprakasha Samhita, Bhavaprakasha Nikantu, Yoga Ratnakara, Vaishadhya Ratnavali, Sahasra Yoga, Yoga Pradipta, Patanjali's works, Ashtanga Hridaya, and all the dozens of commentaries on it. There is no forgiveness for that. There's no forgiveness for the fact that when I would make a note somewhere, it would be this tiny sentence somewhere that in Kerala, Kiranelli has been used for treating jaundice from time immemorial. Ma'am would ring me up at 11 p.m. at night and ask, Malavika, what is time immemorial? There's no forgiveness for that. ഇതിനൊന്നും ക്ഷമയില്ല. കാരണം എൻ്റെ ഒരു പത്മഭൂഷൺ പോയില്ലേ. ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് തിൻ എയറിൽ നിന്ന് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് 350 കൂടുതൽ മാപ്പിള മാർട്ടിയേഴ്സ് അല്ലാതാക്കി എനിക്ക് വെറുതെ ഒരു പത്മഭൂഷൺ കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ദെയർസ് നോ ഫോർഗീവ്നെസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ചരിത്രം എന്നത് മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്ത് സോഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ രചിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നെ 9 വർഷം പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഇന്ന് സങ്കടപ്പെടണോ സന്തോഷിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു വലിയ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ഹിസ്റ്റോറിയനാണ് ഞാൻ. ബട്ട് there's more. It doesn't end with that. You taught me to dissent. You taught me that there's a purpose for history, and that is to build narratives for those who do not speak for themselves. You taught me to pass the mic when it is required. You taught me to amplify voices where there are none or where voices are muffled. You and throughout the 9 years in JNU, you didn't teach this in any of the classes, but I have seen Professor Mahalakshmi literally run off the stage to protect her students when someone as powerful as the governor was sending his goons to attack her students. So that is the kind of training that we got in JNU, and I'm not making any of this up. You taught us that when we are on the verge of depression, we could still come and bang at your doors and cry and say, life is not making any sense. And then we would get into this philosophical arguments of what life is all about. And again, for teaching me the social purpose of history, I do not know how to punish you. But so it is very, very hard
ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ നല്ല ഡിഫിക്കൾട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഈസി ഡിസിപ്ലിൻ. ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്ന വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലശില്പത്തിൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രന് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് വിപ്ലവദേവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് അന്നുണ്ടായിരുന്നതിന് പ്രൂഫാണെന്നോ പറയുന്നത് ചരിത്രമല്ല, അത് മൈഥോളജി പോലുമല്ല എന്ന് റിഗ്രസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി അപ്സെറ്റിങ്. അത് ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. പക്ഷേ നമ്മൾ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെ കുറിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫറായിട്ടുള്ള പോളോ ഫ്രിയർ പറയുന്നുണ്ട്. ആനിമൽസ് എന്നാളും എപ്പോഴും ഒരു അഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണ്ടീഷനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അവർക്ക് ചരിത്രം ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ്. അപ്പം ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഹ്യൂമൺ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഓണ്ടോളജിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത്, ഹെഡിഗറൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു സമയത്തിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്പേസിലും ടൈമിലും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ഈ ഹ്യൂമൺ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. സോ അൺലെസ് വി സിറ്റുവേറ്റ് അവർ സെൽസ് in the context of time and space, the human experience becomes very, very alien to us. ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹ്യൂമൻസ് എങ്ങനെ ഇൻഹ്യൂമൺ ആകുന്നു എന്നും പോളോ ഫ്രിയർ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇൻഹ്യൂമൺ കണ്ടീഷൻ, ഡീഹ്യൂമനൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദളിത് മനുഷ്യരെ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ സ്ലേവറിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സിവിൽ റൈറ്റ്സിന് മുമ്പുള്ള കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ സിറ്റുവേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദേ വർ ഇൻ ഇൻഹ്യൂമൺ കണ്ടീഷൻസ്, ദേ ലിവ്ഡ് സച്ച് ഡീഹ്യൂമനൈസ്ഡ് ലൈഫ്സ്. പോളോ ഫ്രെയർ ഇത് തലകുത്തിയിട്ടിട്ട് പറയും ഇതല്ല ഇൻഹ്യൂമൻനെസ്, ഇതല്ല ഡീഹ്യൂമനൈസിങ് കണ്ടീഷൻ. ഡീഹ്യൂമനൈസിങ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? നിങ്ങൾ മെഷീനുകളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വരാതിരിക്കുന്നത്. when you are hurting someone, when you are oppressing someone and you have no idea that you are actually being an oppressor, that is when you are inhuman. That is when you have dehumanized yourself. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ലാതാകുന്നത്. അപ്പം മനുഷ്യരല്ലാതാകുന്ന ഇൻഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്രസറുടെ കണ്ടീഷനാണ്. ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇൻഹ്യൂമൻ, ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടവരല്ല ഇൻഹ്യൂമൻ. അവർ വളരെ ഹ്യൂമനാണ്. അവർ ഹ്യൂമൻ ആയതുകൊണ്ടായിട്ടാണ് അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവർ തമ്മിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും. സോ ഒപ്രസറുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതൊരു വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻഹ്യൂമൺ ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ബ്രിങ്ങിങ് ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ് ടുഗെദർ, മനുഷ്യൻ ആകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസ് ചെയ്താലേ ഫുള്ളി ഹ്യൂമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫുൾ ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടൊരു സെൻസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളെ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം പാർഷ്യലി ഹ്യൂമണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ അല്ലാത്തവരോ ആയി മാറും. ഇവിടെയാണ് ചരിത്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഹിയർ ഈസ് വെയർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ബിക്കംസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേക്സ് എസ് മോർ ഫുള്ളി ഹ്യൂമൺ. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്നുള്ള ബോധം വക്രീകരിക്കുന്നത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോധത്തിനെ മറ്റൊരു ബോധം വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇവിടെ ശ്രമം നടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ റൂളിംഗ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ്റെ ശ്രമം നടക്കുന്നത് നമ്മളെ ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്യാനാണ്. ദാറ്റ് ടേക്കിംഗ് അവേ അവർ എസെൻഷ്യൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി. ഇൻ ഫാക്ട് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് something, I will call it as an ontological strike
They're striking at the very root of what it means to be humanity by taking away or trying to replace our sense of history with some other sense of history, which has been, which they have fiddled with so much that fiddling with fire is a term which is very, which is too light to describe the situation. ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അൽത്തൂസർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വർക്കറിന് ഒരു ഫോൾസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ്. അതായത് അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന് ഒരു ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധമുണ്ടാക്കാൻ. അതായത് അവരവരുടെ ലേബറിലൂടെയാണ് എക്സൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകാത്തവരോടൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വേർത്ത്ലെസ് ആണെന്നോ. നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ജോലിയൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ അങ്ങനെ ജോലി ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നാറുണ്ട് ഞാനൊരു യൂസ്ലെസ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന്. കാരണം ദാറ്റ് ഫോൾസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ മീ ബൈ ക്യാപിറ്റലിസം, that my worth is commensurated to the work that I produce എന്നുള്ളത്. അപ്പം അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ അധ്വാനം എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അവരെ ഏറ്റവും ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അൽത്തൂസർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടൈമിങ്സും ഫാക്ടറി ടൈമിങ്സും 9 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ, 9 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ നമ്മൾ 5 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയെ അവനോ അവൾക്കോ എണീക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് എണീപ്പിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ചോറ്റുപാത്രം കെട്ടി സ്കൂളിൽ വിടുകയാണ്. സ്കൂളിൽ വിടുന്നതിൻ്റെ എന്താ? സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ജ്ഞാനം കിട്ടാനാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാനാണ്. ബട്ട് വാട്ട് ആർ യു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡൂയിങ്? അവനെയോ അവളെയോ ഒരു നല്ല വർക്കറാക്കാൻ, നാളെ 9 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള 10, 12, 14 വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആസ് പാരൻസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ എൻഗേജിങ് ഇൻ. സോ ഉത്തമരായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്ര അധികം, അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, ബൈ ദ വേ, കിടഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി അൽത്തൂസർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ NEP ഡോക്യുമെൻ്റ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അൽത്തൂസർ ഭയങ്കര തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും. ഈ വർക്കറിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമല്ല, മൈൻഡ്ലെസ് സോംബീസിനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, ചിന്തയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസി വഴി എന്ന് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ്, ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ ഇതുവരെ വലിയൊരു എന്താണ് ബഹുജന മുന്നേറ്റം വരാത്തത് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര പെർപ്ലെക്സിങ് ആണ് എനിക്ക്. കാരണം if this educational policy takes effect in 5 years time, ഇത് 10 വർഷമൊന്നും എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആ ഒരു തലമുറ വർക്കിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് കോൺഷ്യസ്നെസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റപ്പെടും. ആൻഡ് ഇത് വളരെ വളരെ ക്ലെവർലി തോട്ട് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റും കൂടിയാണ് NEP. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനൊരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് സയൻസ് ആണ്. അപ്പം ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഒരു NEPയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കാണുമ്പം ആസ് എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് സയൻസ് ഐ ഷുഡ് ബി ഡിലൈറ്റഡ്. ഐ ഷുഡ് ബി വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ ആർ ഫൈനലി ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ജോബ്സ്. നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ സ്ട്രീം ഹിസ്റ്ററിയിൽ അങ്ങനെ വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രീമിന് സെൻറ്റർ സ്റ്റേജ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സങ്കടവും ദേഷ്യവും
പാർഡൻ ദ പൺ ആഭാസവുമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സോ ഇത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് NEP-ൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിലുള്ളതും ഏപ്രിൽ 2023 ഈ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിന് പോളിസി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറക്കിയതിൻ്റെ എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് പേജിലും ഉള്ള സെൻറ്റൻസാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എറ്റേണൽ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം has been a guiding light for this policy. The pursuit of knowledge, jnana, wisdom, prajna and truth, satya, was always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal. This is something that is repeated. ഇത് 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. NEP-ൽ 2 പ്രാവശ്യവും ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ 1 പ്രാവശ്യവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now, as someone who has been trained in ancient Indian history, ഈ ജ്ഞാന എന്നുള്ളൊരു ടേം തന്നെ എത്ര കണ്ടസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചരക സംഹിതയിൽ ജ്ഞാനയുടെ അർത്ഥമല്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശരംഗധര സംഹിതയിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, ഇതല്ലായിരിക്കും ധമ്മകീർത്തി പറയുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, ഇതും അല്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജൈന റൈറ്റിങ്സിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ തിരുക്കുറൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ കാണും. അപ്പം ധർമ്മ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണോ? ഇങ്ങനെ 100 കണക്കിന് ഡിബേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പറയുന്ന ജ്ഞാനം ഏത് ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അടുത്തൊരു റിസർച്ചിന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സിമിലർലി പ്രജ്ഞയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, സത്യത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സത്യം? മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതിന് സത്യം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. സത്യം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാഖ്യ പോലുള്ള ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഡസ് സത്യ മീൻ ഹിയർ? സോ ദിസ് എൻറ്റയർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ മെനി വേസ് ഇസ് എൻ എക്സസൈസ് ഇൻ കൺഫ്യൂഷൻ. ആൻഡ് ഇത് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മൾ കുറേ നാൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ സംഖ്യകൾ കോമാളികളാണെന്നാണ്. പക്ഷെ കോമാളികളല്ല, അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊലയാളികൾ തന്നെയാണ്. ഇത് വായിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യവുമാണ്. കാരണം ഇഫ് യു read the next sentence, the Indian education system produced great scholars such as Charaka, Susruta, Aryabhatta, Varaha Mihira, Bhaskaracharya, Chakrapani Datta, Madhava, Panini, Patanjali, Nagarjuna, Gautama, Pingala, Shankaradev, I do not know how they have placed Maitreyi and Gargi here. Maitreyi, Gargi and Thiruvallavar, full stop. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്കോളേഴ്സും the omission is too conspicuous to be missed here. എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറേ ഫീൽഡുകൾ പറയും. മാത്തമാറ്റിക്സ്, അസ്ട്രോണമി, മെറ്റലർജി, മെഡിക്കൽ സയൻസ്, സർജറി, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, നാവിഗേഷൻ, യോഗ, ഫൈൻ ആർട്സ്, ചെസ് ആൻഡ് മോർ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താലും നേരത്തെ അബ്ദുൾ റസാഖ് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്ത് മുസ്ലിം നാമധാരികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറബിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ലിറ്ററേച്ചറോ സ്കോളേഴ്സോ ഇല്ലാതെ ഈ സ്ട്രീംസ് ഒന്നും തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ മെറ്റലർജി ഏറ്റവും അധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിന്ന സമയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മിഡീവൽ സമയമാണ്, അത് മുഗൾ കാലഘട്ടമാണ്. ഇൻഫാക്റ്റ് ആയുർവേദത്തിനകത്തേക്ക് അയാട്രോ കെമിക്കൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേസ് വരുന്നത് 14-ാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ 14-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ആയുർവേദത്തിനകത്ത്, ആയുർവേദം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്, ആയുർവേദത്തിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ലെഡും മെർക്കുറിയും പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിന് തന്നെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ്, ഈ ലെഡിനെ മെർക്കുറിയൊക്കെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരൊരു മിത്ത് ഉണ്ടാക്കും, ശിവൻ്റെ സീഡാണ് മെർക്കുറി. അപ്പോൾ ശിവൻ്റെ സീഡായിട്ടുള്ള മെർക്യൂറി ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മോർട്ടലാകാം, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധി കൈവരിക്കുക. സോ ഈ ഒരു 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ മിത്ത് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതുപോലെ ധന്വന്തരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന, ആയുർവേദത്തിൻ്റെ DT എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് 8-ാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പുള്ള ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ധന്വന്തരിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല.
ബട്ട് ബൈ ദ ടൈം യു റീച്ച് ഭവപ്രകാശ നിങ്ങൾ ധന്വന്തരിക്കുള്ള സ്തോത്രങ്ങൾ കാണാം. സോ മിത്ത് മേക്കിംഗ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരെ ഈ മിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും 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 ക്രിയേറ്റഡ് ആകുകയാണ്. ഈ മിത്തുകൾ ക്രിയേറ്റഡ് ആകുന്ന എന്തിനാണ്? അല്ലെങ്കിൽ സോ കോൾഡ് ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മലയാളീസിന് ഇത് കോമൺ നോളജാണ്. ദറ്റ് cashew came to Kerala, the Portuguese brought cashew, custard, apple, tapioca. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനൊക്കെ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ആയുർവേദയിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട്. ഇത് ആയുർവേദയിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആയുർവേദയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ആയുർവേദയുടെ ഇൻറ്റേർണൽ എപ്പിസ്റ്റീമുകളും മാറ്റേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ്, പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരികയാണ്. അപ്പം ഇത് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈവൻ സംതിങ് that was understood as science or what can be termed as proto or pseudo science depending on which period you are looking at, this underwent tremendous changes. ഈ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എഴുതിയ ആരാണെങ്കിലും ശരി, ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഫൂക്കോയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡിസംബോഡിയുടെ പവറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും കാണുകയാണ്. പീപ്പിൾ മാം വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് റോമല തപ്പർ ആൻഡ് കുങ്കും റോയ് ഹു വുഡ് റൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് വി സ്റ്റിൽ പ്രൗഡ്ലി റിക്കോൾ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അവർ പ്രൊഫസേഴ്സ് റോട്ട് ദോസ് ടെക്സ്റ്റ്. ആൻഡ് ഹിയർ യു ഹാവ് ഓഥർലെസ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്. അല്ല, ഇത് എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ പേര് ഇതിന് കൊടുക്കണമെന്ന്? they've done something, some exercise they've done, പക്ഷെ പേര് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഞാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മിനിസ്ട്രിയുടെയും സൈറ്റിലും ഓൺലൈനും എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ഗിവ് us a clue that they've not named the authors, that they do not want, that the people who have written this don't want to associate themselves with this document. ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് അവരാണ് എഴുതിയെന്ന് അവർക്ക് പോലും പറയാൻ നാണക്കേടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ പേര് കൊടുക്കാത്തതിന്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആയുർവേദം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യർക്ക് ആയുർവേദം ചേഞ്ച് ചെയ്തതോ, മെറ്റലർജി ചേഞ്ച് ചെയ്തതോ, ഇന്ത്യയിലുള്ള കെമിസ്ട്രി ചേഞ്ച് ചെയ്തതോ, ബോട്ടണി ചേഞ്ച് ചെയ്തതോ, ഇതൊന്നും ഒന്നിലും അവർക്ക് അറിയില്ല. വിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് ഈസ് reconfigured and reinterpreted all the time, whether it is social science or science. And this is something that is inherent to science. നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ചാലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ചാലഞ്ചിലൂടെ പുതിയ തിയറീസ് ഉണ്ടായി വരും. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്, ദിസ് ഹ്യൂജ് emphasis on the unchanging nature of whatever they regard as Indian knowledge system. ഒരേപോലെ പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ചിന്താധാര, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഏൻഷ്യൻ്റ് പീരീഡ് തൊട്ട് 18th 19th സെഞ്ച്വറി വരെ ഒരേ രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ റിയാലിറ്റിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് മറ്റേ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പോലെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിനെ കണ്ടവരുണ്ടോ, ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഥേഴ്സ് ആരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്. സിമിലർലി ദേ മേക്ക് ദിസ് വെരി ടോൾ ക്ലെയിംസ് വിച്ച് ആർ വെരി സെൽഫ് ഡിഫീറ്റിംഗ്. അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എൻകംപാസസ് ഓൾ ഓഫ് ദ systematized disciplines of knowledge which were developed to a high degree. എന്നിട്ട് ഒരു caveat പോലെ ആഡ് ചെയ്യും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. സോ എനിക്കിത് ഇപ്പോഴാണ് ഓൾ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് നോളജ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻസ്, ലോകത്തിലെ എല്ലാം, ലൈക് ടോട്ടൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പോലെ എല്ലാ സാധനവും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഇതിൽ
ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു കാര്യമില്ല. സോ യുൽ ഫൈൻഡ് എവറിത്തിങ് ഫ്രം ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ടു നാനോ ടെക്നോളജി ടു ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി ടു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഹിയർ. വിച്ച് സ്കോളർ ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് ക്ലെയിം? എനിക്കിപ്പോഴും ഈ ഇന്ത്യ മദർ ഓഫ് ഓൾ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന അതിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇന്ന സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പേടിയാണ്. ഇപ്പോൾ അജമാംസ രസായനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഗോട്ട് മീറ്റ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് പാസ് ഫ്രം മൈ സെൻറ്റർ ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സം 20 ഡിഫറെൻറ്റ് റെഫറൻസസ് ടു ഗോട്ട് മീറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗോട്ട്. അത് ഒരു കാര്യം അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഈസ് വി ഹാവ് എവറിത്തിങ്. ഇത് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് തമാശയ്ക്ക് പറയും. പക്ഷെ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ദോസ് നാരറ്റീവ്സ് ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ്. ദാറ്റ് ദിസ് ഹാസ് ആക്ച്വലി എൻറ്റേർഡ് an official document which is going to impact education across all levels ആണ്. ഇഫ് യു തിങ്കിങ് ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസിന് മാത്രമാണ്, സയൻസിന് ഇൻസുലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് മീ ബ്രേക്ക് ദ ബബിൾ ഫോർ യു. നിങ്ങൾ ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജസിലും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. സോ യു വിൽ ഹാവ് യോഗ ബീങ് ടോട്ട്, യു വിൽ ഹാവ് ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റംസ് ബീങ് ടോട്ട് in all colleges that have MBBS. Again, as a social scientist, where you always have been pushed aside for the sciences, again കരയണോ ചിരിക്കണോ എന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് me as a historian of science നിൽക്കുന്നത്. Because finally that insularity that is associated with natural sciences or any other kinds of non-social sciences have finally been burst. The idea that they will not touch evolution, that they will not touch periodic table, that they will the next one up will be Newton's laws, and I'll show you proof for that. So none of us are safe here, and none of our disciplines are safe here. So ഇത് UG PG ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആണ്, which I have called as non guidelines. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് 5%, അതായത് ഫുൾ സിലബസിൽ 5% ക്രെഡിറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിനായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. മാൻഡേറ്ററി ആണ് എടുക്കണമെന്ന്. 5% ഓർ മോർ ആണ് again by all our institutions, obsessed with everything, by all our institutions of higher learning. Indian knowledge, IKS as Indian knowledge system will carry credits up to 5% or more of the total credits. It doesn't stop there. It also states that all the technical terms and citations from the Sanskrit sources should be given in Devanagari script as well as English transliteration. ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്രോഡിയൻ സ്ലിപ്പ് പോലെ വരില്ലേ, ഇവരിതിന് മുമ്പേ ഒരു സ്ഥലത്ത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ട് വെളിയിൽ ചാടും. ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം വെളിയിൽ ചാടും. എന്നാണ് ഇവർ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം, ഇവർ ഗൗതമനെയും മൈത്രേയും ഗാർഗിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഇവർ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സോഴ്സസിനെ തന്നെയാണെന്ന് ഈ ഡബിൾ ഇസ് ഇൻ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈനായിട്ട് ഇവർ അതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കും. ആൻഡ് ഐ ആം സ്റ്റിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ്, വൈ ഓൺലി ഇൻ ദേവനാഗരി, വൈ നോട്ട് ഇൻ ഗ്രന്ഥ, വൈ നോട്ട് ഇൻ ബ്രഹ്മി, വൈ ഓൺലി ഇൻ ദേവനാഗരി? You're supposing that all of us know Devanagari. ഇതേപോലെ തന്നെ രാവിലെ പ്രൊഫസർ ആർ മഹാലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ you will see the first text, Sanskrit Shastron Ka Itihas by Baladev Upadhyay. And this is like a 75-page book. ഇത് നല്ല ഹിന്ദി പോലും അല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും തമാശ. ഞാനിത് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, എനിക്ക് സംസ്കൃതം അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ഈ ഹിന്ദി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദ ഹിന്ദി ഈസ് സോ ബാഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഫൈനലി സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു എ ഫ്രണ്ട് ഹു ഓൾസോ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആസ്ട്രോണോമി. ആൻഡ് ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം, ഈസ് ഇറ്റ് മൈ പ്രോബ്ലം, എനിക്ക് ഹിന്ദി മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടം പിടിച്ചൊരു ഒരു ബുക്കാണിത്. ആൻഡ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദ സെയിം ധരംപാൽ. ആൻഡ് ധരംപാലിൻ്റെ 4 ബുക്കുകളുണ്ട്, 1-2 അല്ല. ആൻഡ് അഗെയിൻ യു ഹാവ് മോർ വർക്ക്സ് ഇൻ ഹിന്ദി, ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് വർക്ക്സ് ആർ ഡൺ ബൈ scholars of repute. ഇത് again this idea of confusing people very very intentionally. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റേണൽ ത്രെഡ്
മനുഷ്യർ ഇഫ് യു കനോട്ട് കൺവീൻസ് ദം കൺഫ്യൂസ് ദം എന്ന് പറയുമല്ലോ, ആ ഒരു 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 സിദ്ധാന്തം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മൂന്ന് എന്താ പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സിലബായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ. ഒന്ന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ആസ്ട്രോണോമി, 2 ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണോമി, 3 ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഇതിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അസ്ട്രോണോമി എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ 3 സിലബായി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സിലബായിനകത്ത് ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് പബ്ലിക് ഡൊമെയിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാമാനുജനെക്കുറിച്ച് മോഡേൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ രാമാനുജനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് രാമാനുജൻ വാസ് മാധവ ആൻഡ് നോട്ട് ന്യൂട്ടൺ. അപ്പം ഇത് മറ്റേ അഞ്ജനം എന്നാൽ ചുവന്നല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യം പോലെയാണ്. ഹൂ ഈസ് രാമാനുജ, ഹൂ ഈസ് മാധവ, ഇതൊന്നും പറയാതെ രാമാനുജ വാസ് മാധവ ആൻഡ് നോട്ട് ന്യൂട്ടൺ. വൈ നോട്ട് ന്യൂട്ടൺ? ഇതിന് റെഫറൻസും ഇല്ല, ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയും ഇല്ല. സോ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ടു ദ ടീച്ചർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് NEP because it puts the teacher as the focus of learning. ഇത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമായിരിക്കും. ഫൈനലി പവർ ഇസ് ബാക്ക് ടു അസ്, ടീച്ചർ സെൻട്രിക് ലേണിംഗ് വരികയാണ്. വി ആർ ദ റെപ്പോസിറ്ററീസ് ഓഫ് ഓൾ നോളജ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. പണ്ട് ഗുരു ഒക്കെ ആകാൻ കുറേ ശിഷ്യഗണങ്ങളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അൺഡെമോക്രാറ്റിക് വേ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ലേൺ. ടീച്ചർ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ടീച്ചറുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാ കരിക്കുലം, എന്തിനാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്? ഈ പോളഫ്രിയർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, യു ആർ നോട്ട് ആസ് ടീച്ചേഴ്സ്, യു കോ ലേണേഴ്സ്, യു ആർ നോട്ട് റെപ്പോസിറ്ററീസ് ഓഫ് നോളജ്. നിങ്ങളെല്ലാ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും ശേഖരങ്ങളല്ല ടീച്ചേഴ്സ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിലൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന നോളജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ നമുക്കും പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. സോ യു ലേൺ ടുഗെദർ, യു കോ ലേണേഴ്സ് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. What you have to do is just facilitate that ambience of learning എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ടീച്ചർ സെൻട്രിസം and with the kind of teachers that have been recruited across universities, this becomes even more dangerous. ഇതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് ബക്സാലി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് പറയുന്നത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ബക്സാലി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്? എന്നിട്ട് താഴോട്ട് പറയുമ്പോൾ പറയും റീഡിസ്കവറിങ് ദ ട്രഡീഷൻ. വിച്ച് ട്രഡീഷൻ? Rediscovering the tradition again. So rediscovering what has been rediscovered already. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? From 900 to 1915 what happened? So many things have happened in India. So many things have happened in the history of science. What am I supposed to teach? Which again I am utterly confused as a scholar and as a teacher. ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണോമിയുടെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെയർ none of us will be spared എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. ഒന്ന് അവർ പറയും കാർഡിനൽ ഡയറക്ഷൻസ് ആൻഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ പ്ലേസ് സുൽഭസൂത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാൻ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഷാഡോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ വേ. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡേഞ്ചർ കിടക്കുന്നത്. അതായത് എവ്രിതിങ് അബൌട്ട് ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സയൻസും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊന്നും വാദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇന്നോവേഷൻസ് നടന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊന്നും വാദിക്കാൻ പറ്റില്ല. there were innovations, there were concepts which emerged, like for instance in the Kerala School of Mathematics you have calculus being discussed. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുപോലൊരു കാര്യമാണ് ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ so they will talk about ideas such as Shankh, then they will talk about astronomy, and then they will talk about equinoxes. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കലണ്ടറിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇക്വിനോക്സ് എന്നായിരിക്കും, ഏത് ദിവസമായിരിക്കും, ഒരേപോലെ രാവിലെയും രാത്രിയുടെയും അവേഴ്സ് ഒരേ കമൻസറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ദൈർഘ്യമുള്ള സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അതിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് പറയും ലഗ്ന കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ലഗ്ന? ലഗ്ന എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആസ്ട്രോളജിയിൽ എപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങാം,
എപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങരുത്, ഏത് മുഹൂർത്തത്തിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഏത് മുഹൂർത്തത്തിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അവിടെ ഒന്നും നിർത്തുന്നില്ല കേട്ടോ. ഏത് സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസുമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഏത് സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത്, ഏത് സമയത്താണ് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതാണ്. ഐ എം നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി ഓഫ് ദിസ് തിങ്സ് അപ്പ്. യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ ആയുർവേദ, യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ ഹോരശാസ്ത്ര. മാം ക്യാൻ കോൺട്രഡിക്ട് മീ ഇഫ് ഐ എം റോങ്. ഇതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ ലൈക്ക് യു ഹാവ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ ശംഖ്, what is given equal importance is the calculation of the lagna. The Horish Shastra of Varahamihra will be given equal importance to that of the computation of calculus from the Kerala School of Mathematics. So it's half truth or partial truth or half knowledge or partial knowledge or you have a mishmash of things. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ കിടക്കുന്നത്. നോ, യു ഷോ ഇറ്റ് ടു എനി സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ദേ വിൽ ലാഫ് അറ്റ് യു. യു ഷോ ഇറ്റ് ടു എനി ആസ്ട്രോണോമർ വർത്ത് ഹിസ് ഓർ ഹെർ സോൾ, ദേ വിൽ ലാഫ് അറ്റ് യു. ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആണ് മഹാഭാരതത്തിൽ വേവ് ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള റെഫറൻസസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലർ പറയുന്ന. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിന് ആ ഒരു സമയത്ത് പോകേണ്ടി വന്നു. ഞങ്ങളെ അന്ന് വന്ന ഫോറിൻ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഡസ് യു ആക്ച്വലി ബിലീവ് ദാറ്റ്? അപ്പം നമുക്കറിയില്ല ഇതിനെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുമെന്ന്. നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ സ്കോളറായിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നാളെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ പോകുമ്പം യു ബീങ് മെയ്ഡ് എ ലാഫിങ് സ്റ്റോക്ക്. എനിക്ക് ഇതെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിൽ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഹാർഡ് ഹിറ്റിംഗ് ഫോർ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഓർ ഫോർ യങ് സ്കോളേഴ്സ് ലൈക്ക് മീ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്കാണ്. കാരണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇവരിത് ചോദിക്കില്ല, ഈസ് ദിസ് ദ കരിക്കുലർ that you will be teaching your students? എന്നോട് ജെയിൻ ബക്കിംഗ്ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസിലാൻഡിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു ടീച്ചർ എഴുതി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നാളെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? വി ഹാവ് ടു വെരി സീരിയസ്ലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. ഇത് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടവും ഇത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് മെഡിസിൻ. That's why I said none of us will be say students who are enrolled in UG programs in medicine may take a credit course. It's not one of those non-credited courses that you can audit. In the first year on Indian systems of medicine, which will provide them with a basic understanding of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, which are continuing traditions of medicine that still attend to the health needs of large sections of the Indian population. During the second year, the student may take a 2-semester credit course on theory and practice of any of the Indian systems of medicine such as Ayurveda, Siddha and Yoga. So, yeah, this is percolating everywhere. And നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കംഫർട്ടിൻ്റെ ലക്ഷറി നമുക്കിനിയില്ല. ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് അസ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആസ് എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് സയൻസ്, നേരത്തെ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകൾ വാദിച്ചിരുന്ന വാദങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ആൾക്കാർ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി കാരണം എല്ലാം വിധിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്റ്റലിസത്തിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇന്നോവേഷനും നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നോവേഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നടക്കാത്തത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് യൂറോപ്പ് പോലെ മറ്റൊരു കൺട്രിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തത്. സീ ദ ലോജിക് ഹിയർ. ജോസഫ് നീഡാമിൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റാണിത്. ഇതിനെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഒരു 2023
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഡിസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ how many of us in our colleges, in our research forums actually spoke up against this? ഇതിനൊരു ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ നേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം this has been under discussion from 2019 onwards. And let me also congratulate Akhil India Save Education Committee because they have taken it up from 2019. ഇത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻസ് ആയിട്ട് അഞ്ജലി ഉൾപ്പെടെ നിഖിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ എന്നെ വിളിക്കുന്നതും മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ പുട്ട് ഓൺ റെക്കോർഡ് മൈ ഇമ്മെൻസ് അപ്രീസിയേഷൻ for All India Save Education Committee. You are one of the rare set of group of people who have actually consistently fought against this. പക്ഷേ ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ നോളജ് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഡിബേറ്റ് ഇല്ലാതെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മൾ JNUവിൽ പബ്ലിക് എന്താണ്, വാട്ട് ഡസ് പബ്ലിക് മീൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കൈവ്സ് എന്നുള്ള ഒരു തീമിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പം അത് പബ്ലിക് ആർക്കൈവ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം പല റൗണ്ടുകൾ ഇരുന്ന് തർക്കിക്കുകയാണ്. പബ്ലിക് എന്താണ്, ആർക്കൈവ് എന്താണ്, അതിന് നെയിം ചെയ്യാനാണ്, അതിനകത്തെ കണ്ടൻ്റൊന്നുമല്ല തർക്കിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള സ്കോളേഴ്സ് കുറേ പേര് പറയുകയാണ് ഈ പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് ഏൻഷ്യൻറ്റ് പീരീഡിലില്ല, പ്രജ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മാത്രമേ ഏൻഷ്യൻറ്റ് പീരീഡിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് എമേർജ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ ഹെബർമാസിൻ്റെ തിയറിയാണ്. പബ്ലിക് സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ സലൂൺ കൾച്ചറിലൂടെ, കോഫി ഹൗസസിലൂടെ, പ്രിൻ്റ് കൾച്ചറിലൂടെ എമേർജ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആർക്കൈവ്സിനെ കുറിച്ചൊരു കോൺഫറൻസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും മിഡീവൽ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്. ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ നോമൻക്ലേച്ചർ പബ്ലിക്. വാട്ട് ഡസ് ദ പബ്ലിക് മീൻ? ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ആസ് എ സ്കോളർ ഓഫ് ദളിത് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ സ്കോളർ ഓഫ് ഓറൽ ട്രഡീഷൻസ് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 15 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇൻഡിജീനിയസ് നോളജ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ദളിത് നോളജ് സിസ്റ്റംസിനെയാണ്. ഇൻഡിജീനിയസ് നോളജ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഓറൽ ട്രഡീഷൻസിനെയാണ്. ഇൻഡിജിയസ് നോളജ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ നോളജിനെയാണ്. ഇൻഡിജിനസ് നോളജ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആദിവാസി മനുഷ്യരുടെ നോളജിനെയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി വലിയ ഫൈറ്റുകൾ നമ്മൾ അക്കാഡമിക് കോൺഫറൻസസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേർ യു ലിറ്ററലി ഹാഡ് ദ ഹെജമോണി ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. സോഴ്സ് എവിടെ എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റോറിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല, ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ഒരു സോഴ്സാണ്, ഇതും ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റമാണ്, ഇതിനും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എപ്പിസ്റ്റീമുണ്ട് എന്ന് പല രീതിയിൽ വാദിച്ച് ആ ഇൻഡിജീനിയസ് നോളജ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ബ്രാഹ്മണിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റും വന്നിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ പേര് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് എടുത്തു, ഇനി ഇൻഡിജിനിയസ് നോളജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ്. യു കുഡൻറ്റ് ഈവൻ ഗിവ് us that. You took away the term indigenous and you claimed it and you made it into that which we hate most. You named your Brahmanic project as indigenous knowledge system. How dare you? ഇതിൽ ഏറ്റവും ദേഷ്യവും സങ്കടവും, ഇപ്പം എനിക്ക് പനി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അലറി വിളിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കണം. ഈ ഇൻഡിജിനിയസ് നോളജ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള പേര് ഇവർ മോഷ്ടിച്ചത്, ഹൈജാക്ക് ചെയ്തത് മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഇൻഡിജീനിയസ് എന്നുള്ളത് ബ്രാഹ്മണിക്കാണ്, ഇൻഡിജീനിയസ് എന്നുള്ളത് സവർണയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജീനിയസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സംസ്കൃതവും സാൻസ്ക്രിറ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള നോളജ് സിസ്റ്റമാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബൈ ദാറ്റ് വൺ ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് ദി scores of years of intellectual work that has been done by Dalit scholars, that has been done by Adivasi scholars,
have been completely obliterated, have been completely annihilated. Come 5 years and indigenous knowledge would mean Brahmanic knowledge. കാരണം ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്, പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതും ബ്രാഹ്മണിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ എവറിഥിങ് ഫ്രം ആര്യഭട്ടിയ to this obscure manuscript called Bhaktali manuscript is being taught. ബട്ട് ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രൈബൽ റിതമിക് മീറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്? യു സെഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് in your preamble, but where is that? Where is Ibn Samad Salman മെറ്റലർജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ അയൺ ഓർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് അയൺ സ്റ്റിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല. So, ഈ ഒരു omission that indigenous knowledge is Sanskritic knowledge, that's indigenous knowledge is Brahmanic knowledge. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡിജിനസ് നോളജ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ NEP-യിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റഡ് ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷനുള്ള അറ്റംപ്റ്റും ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ മാം രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരതീകരൺ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇവൻ ഭാരതീകരൺ, I will call it Savarnakaran or I will call it Brahmanikaran rather than Bharatikaran. This is the project at hand, and unfortunately this is the reality that we will living through. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ, ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സെൻസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രബോധത്തിനെ മാറ്റാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നോളജ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാറ്റാൻ, നോളജ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പബ്ലിക് ഡിസ്കോഴ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ മെനി വേസ് അതിലൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരാളെ ഹർട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സങ്കടം വരാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് ഒന്നിൽ അയാളെ ഇൻഹ്യൂമൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹ്യൂമൺ അല്ലാതായി മാറണം. അതിനുള്ള ഫോർഡറാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഐ കൺക്ലൂഡ് ബിക്കോസ് ഐ ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ടു കൺക്ലൂഡ്. ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഈ ഒരു പ്രൈഡ് മാസത്തിൽ ഇന്ന് അയ്യങ്കാളി ഡേയിൽ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്, ഇന്ത്യയിൽ നല്ല വേരോട്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഫാസിസം. നമ്മളെപ്പോഴും 2014 ഫാസിസം പെട്ടെന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ ഫാസിസം എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. 3500 വർഷമായിട്ട് കാസ്റ്റ് ആചരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പോഴും ഒരു നാണവും ഇല്ലാതെ കാസ്റ്റ് സർനെയിംസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് മാരേജസ് കഴിക്കുന്നവരും ഒരു നാണവും ഇല്ലാതെ അത് മാട്രിമോണിയൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് നമ്മൾ. ഇന്നും നമ്മുടെ അയ്യോ എൻ്റെ പെങ്കൊച്ച് മറ്റേ ആളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയി എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന പാരൻസാണ് നമ്മൾ. ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഫാസിസം. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി. എൻ്റെ ഡിസിഷൻസ്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പാരൻ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ അച്ഛനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ അമ്മയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, എൻ്റെ മോൾ ആരെ പ്രണയിക്കണം, എൻ്റെ മോൻ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ നിരന്തരമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഗവൺമെൻറ്റും ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഡിസൈഡിങ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഈറ്റ്, വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഈറ്റൻ, വാട്ട് മേ നോട്ട് ബി ഈറ്റൻ, വാട്ട് യു ക്യാൻ വെയർ, വാട്ട് യു മേ നോട്ട് വെയർ, who you can marry, who you may not marry, whether you can follow a religion, whether you cannot follow a religion. ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇതിനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മുടെ ബൃഹത് പാരമ്പര്യമാണ് ഉള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫാസിസം വേരോടുന്ന മണ്ണാണ് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണ്. ആ ഫാസിസ്റ്റ് വേരോട്ടം നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിലുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെതിരെ നമ്മളെ ഹ്യൂമൺ ആക്കി നിർത്തിയത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് മതം അറിയാത്ത, ജാതി അറിയാത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ടീച്ചർ നമ്മളെ ഒരു മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇന്ത്യ, യു ബിലോങ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈവേഴ്സ് മൾട്ടി റിലീജിയസ് കോസ്മോപൊളിറ്റൻ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബോധം വരുന്നത് ദർ ആർ അതർ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട്
who are as good as you, who are equal to you, who should be respected just as they respect you. So ഫാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്രയും നാൾ നിലനിന്നത്. ഈ എഡ്യൂക്കേഷനെ തന്നെ ഫാസിസ്റ്റ് വൽക്കരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കുട്ടി ഫാസിസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് തലപൊക്കും. സോ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫാസിസം എടുത്ത് മാറ്റാൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല. സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ്. താങ്ക് യു.